ईश्वरदैवदैवतन्नः पनिशैलादिवदैवदैवतन्नः भगवान् वेङ्कटदैवदैवतन्नः श्री श्रीनिवासकुलदैवतन्नः श्री श्रीनिवासपरदैवतन्नः श्री श्रीनिवासपरमन्द्रतन्नः श्री श्रीनिवासपरमान्द्रतन्नः वज्राद्यैर्भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वधाधानलक्ष्मीः दोर्दण्डेर्वीरलक्ष्मीः हृदय सरसते भूतकारुण्यलक्ष्मीः सर्वांगे सौम्यलक्ष्मीः करतलकलां सर्वदाधानलक्ष्मीः ॐ श्रीर्वच्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाशोभामानं वदीयते धान्यं धनं वसुं बहुपुत्रलाभं सदसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शताय पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये च प्रतिष्ठति इति प्रतिष्ठति सुमंगलीर्यं वधूरिमागं समेत वत्सदा सौभाग्यमस्यै विश्वायादास्तं विपरेतनाः दीर्घसौभाग्यलक्ष्मी कटाक्षफला प्राप्तिरस्तु नित्यसुमंगली अनुग्रहप्रसाद फलप्राप्तिरस्तु समायुष्यमारोग्यमाविधाशोभामानं वदीयते धान्यं धनं वसुं बहुपुत्रलाभं सदसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शताय पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये च प्रतिष्ठति सर्वकार्यानुकूलताफलसिद्धिरस्तु मनोभीष्टता मनस्संकल्प अनुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु राजद्वारे सर्वकार्यानुकूलताफलसिद्धिरस्तु राजकीय उन्नति अनुग्रहप्रसादफलप्राप्तिरस्तु पदे पदे पुनर्दर्शन प्राप्तिरस्तु ये ग्रहारिष्टानेषु अत्यंत शुभफलाप्त्यर्थं श्री अभयाञ्जनेय स्वामी परिपूर्ण अनुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु राजद्वारे दिग्विजय कटाक्षफलप्राप्तिरस्तु दीर्घ सुमंगली कटाक्षफलसिद्धिरस्तु नित्य सौभाग्यलक्ष्मी अनुग्रहप्रसाद फलप्राप्तिरस्तु परमात्मा देवता प्राणायामी योगः ओं भूः ओं भुवः ओं सुवः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमा पूज्योतिर्सामृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरों शुभायां शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्त्रे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भारतखंडे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके चांद्रमानेन अस्याः प्रभवादि सृष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री मंगलकर क्रोध नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे एकादश्यायां तिथौ वासरः वासरस्तु भृगुवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोगी शुभकरणे मंगलविशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य श्रीदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमतिकलाण्डकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री अभयाञ्जनेय स्वामी देवता प्रीत्यर्थं प्रातः काल पंचामृताभिषेकानंतर अष्टोत्तर शत दिव्यनाम पूजान् समर्पयामि अस्य श्रीदेवदेवस्य अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य आर्यकाल गोत्रोद्भवस्य अमरनाथ रेड्डिगारनामधेयस्य सधर्मकान्तायाः रेणुकम्मनाम्न्याः प्रसेन रेड्डिगारनामधेयस्य प्रीतिकाम्मनाम्न्याः इरीन रेड्डिगारनामधेयस्य तायरम्मगारनामधेयस्य श्रीनाथ रेड्डिगारनामधेयस्य अनिशम्मनाम्न्याः उज्ज्वल कृष्णारेड्डी रामप्रज्वल रेड्डिगारनामधेयस्य तस्य सह कुटुंबानां सपुत्रकस्य सबान्धवस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य अभयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सर्वकार्य अनुकूलताफलसिद्धिरस्तु ये ग्रह अरिष्टानेषु अत्यंत शुभफलाप्त्यर्थं श्री अभयाञ्जनेय स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु राजद्वारे सर्वकार्य अनुकूलताफलसिद्धिरस्तु राजकीय उन्नति अनुग्रह प्रसादफलसिद्धिरस्तु इष्टकाम्यार्थफलसिद्धिरस्तु मनस्संकल्प परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु రైట్ నా రైట్ తీసుకొని కూర్చొని లెక్క ఇంటింటికి పోయినప్పుడు అట్లా దేవుని దగ్గర పెట్టేసి తెచ్చి అదే చిన్న పిల్లలు కానీ కూర్చోన్నా 10 రూపాయలు కానీ లేదా చిన్న పిల్లలు కదా ఆ ఫోటోలు ఉన్నాయి బాగా ఉండాలన్నా ఉన్నాయన్నా ఉన్నాయన్నా ఈరోజు అన్ని తీసి పెట్టుకో 22
డబ్బులు ఎట్లా క్యాష్ కదా కట్టేది అదే దానికి వేరే పని ఉంది లేని చెప్పారు వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి వాల్యూ లేకుండా పెడుతుంది కదా. పిల్లలు రిటర్న్ ఇచ్చింది స్కూల్ పిల్లలు వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి తెచ్చి పరిస్థితి తెచ్చి ఇందులో వాడు మాకు లెక్కలు వాస్తు ఫస్ట్ పేపర్లో చూపిస్తాం. రెడ్డి గారిని భారీ మెజార్టీతో పెద్ద పంజానికి 10,000 ఏ నాయకుడు ఏ భయభ్రాంతులకు ఎవరు భయపడిన అవసరం లేదు. మీకన్నంటే నేనుండా, మీకందరికీ ప్రాణాత్యాగం చేస్తా, మీకు పాడాలని మధ్యలో అందరిస్తున్నా. కులాలకు మతాలకు అతీతంగా మైనార్టీలు ఏమైనా ఎస్సీలు అన్ని కూడా అండదండగా ఉండాలని చెప్పి ఆ తిరుమల వెంకటరావు
అమర్నాథ్ రెడ్డి గారిని పెద్ద మెజార్టీ నుంచి 10,000 ఓట్లతో మనం మెజార్టీతో సాధించాలా. ఆడదాం ఆట అని చెప్పి కూడా చెప్పి సైకిల్ కొట్టిన సారి మర్చిపోయినా వరప్రసాదరావు గారు కూడా ఎంపీ క్యాండిడేట్ ఓట్లేయాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం.
దయచేసి అందరూ బండికి దూరం కాదు, దయచేసి జరగండి, దూరం జరగండి, దూరం జరగండి బండికి. ముందున్నటువంటి ప్రజానికం కూడా అన్నకి సహకరించాల్సిన కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్యమంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మన అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మన 22వ తేదీ మన కొనసాగుతున్న నామినేషన్ స్వాగతం, సుస్వాగతం. హలో మైక్ టెస్ట్. మన పలమనేరు ముద్దుబిడ్డ అమరన్ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అదేవిధంగా మన పార్లమెంట్ అంతే సార్, మీతో పాటు మీరు కాకుండా 3 మెంబర్స్ సార్ మొత్తం 5 కదా సార్? ఆల్రెడీ ఉన్నారు. 1+4 సరిపోయి అదే సరిపోయింది కదా, సరిపోతారు నా సరిపోతుంది. వద్దు ఈ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు, దౌర్జన్యాలు, అవినీతి కార్యక్రమాల పైన విసిగి వేసారిన ప్రజలు ఈ రోజు రోడ్డుపైకి వచ్చి నిలబడ్డారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. నేను 2-3 మాటలు చెప్పదలుచుకున్నా.
ప్రతి సందర్భంలో ప్రతి కార్యక్రమంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి సిద్ధం సభతో ఆ బండ్లో బైక్ ఆఫ్ చేయమని ముందర బైక్ ఆఫ్ చేయమని సిద్ధం సభతో మన గౌడన్న చెప్పిన మాటలు మొన్ననే శివాలయంలో శివుని మీద ప్రమాణం చేసి వచ్చి గౌడన్న చెప్పిన మాట విన్నారు కదా. ఇప్పుడు నేను అడుగుతా ఉన్నా, మాస్టర్ ప్లాన్ రద్దు చేసి కమిషనర్ ద్వారా మదనపల్లి రోడ్డు, ముడియాతం రోడ్డు, ఎంపీటీ రోడ్డు, ఎద్దుల సందనీలో షాపులు కట్టేసింది ఎవరో గౌడన్న చెప్తావా? పెద్ద చెరువు డ్రైనేజీ పరిష్కారం అయిందా? మీరంతా చెరువు గట్టు పైన వాకింగ్ ట్రాక్ పైన నడుస్తూ ఉన్నారా? గంగన సిరుసు ఎక్కడుంది? ఎన్ని టీఎంసీఎల్ నీళ్లు నిల్వ ఉందో చెప్తావా గౌడన్న? ఇంటింటికి గొడవ ఇచ్చారా? ప్రాజెక్టులో కాకపోతే నష్టపరిహారం ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చేది జగనన్న గౌడన్న? ప్రాజెక్టులో తేలేదే నష్టపరిహారం నువ్వు ఏమిస్తావు అడుగుతా ఉన్నా. కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఎక్కడ చెప్పగలవా గౌడన్న అడుగుతా ఉన్నా. టెక్స్టైల్ పార్క్ మీకు ఎవరికన్నా కనపడిందా? అది కూడా ఎంతమందికి శాశ్వతంగా ఉపాధి దొరికిందో మీరు చూసారా? ఏనుగుల్ని శాశ్వతంగా తరిమేస్తారంట. నిన్నగా మనం ఏనుగు జరిపా, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చి చనిపోయిందో చెప్పగలరా? ఎక్కడ ఏనుగు తరిమేసినావు చెప్పగలరా? సెరికల్చర్ రైతులకు 50 రూపాయలు ఇన్సెంటివ్ ఇస్తారన్నావే, ఆ ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చావా గౌడన్న చెప్పగలవా? 5 ఏళ్ళలో ఆ రోజు చెప్తూ ఇచ్చినావా? కైగల ఎత్తుకోగల పథకం మీకు తెలుసు కదా. మీ కోట బయలుదేరి రెండింటికి తాగునీరు సాగునీరు సౌకర్యం కల్పిస్తారన్నావు. మేము శాంక్షన్ చేసిందే కైగల ఎత్తుకోగల పథకం. దాన్ని ఎక్కడుందో చెప్తావా గౌడన్న? ఎంతమందికి నీళ్ళు ఇచ్చినావు? ఎన్ని ఎకరాలు సాగైతా ఉన్నావు? ఆ కైగల ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడుందో చెప్పగలవా గౌడన్న? హంద్రీ బీమా ద్వారా అన్ని చెరువులు నింపేస్తా అంట. 5 ఏళ్ళు పట్టింది నీళ్లు మన నియోజకవర్గానికి వచ్చేదానికి. మొన్న పాపం ముఖ్యమంత్రిని పెంచుకొచ్చి ఆఫీసో బాధపడి నీళ్ళు వేసిపోయి గేట్లు కూడా పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది. ఆ గేట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో చెప్తారు జగన్. అన్ని నీళ్ళు చెరువులో కొనిస్తే తమరు ఇసుక నమ్ముకోగలరా? ఇసుక వెళ్తారు. చంద్రబాబు చెరువుకి నీళ్లు వదిలేస్తే ఇసుక వాళ్ళారు కదా అని అడుగుతా ఉన్నా. ఈయన నీతి నియమాల గురించి మాట్లాడతాడు. ఎదుటోళ్ళని ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎదుటోళ్ళ పైన పట్టగాల్చి మొగారేస్తాడు. నేను అడిగాను కాదు, మన పక్కనే క్రషర్ ఉంది. ఆ క్రషరు జనార్దన్ నాయుడు దగ్గర నుంచి లాక్కుడికి వాస్తవం కదా. ఆ క్రషర్ పైన 40 లక్షల రూపాయలు దానిపైన కరెంటు ఛార్జీలు వస్తే 4 సంవత్సరాలుగా కట్టకుండా ఉండింది. నిజంగానే మన ఇంటికి 200 యూనిట్లు వస్తే మనకు ఒక 2000 కరెంటు ఛార్జీ 2 నెలలు కట్టకపోతే ఇంటి మీద కరెంటు వాళ్ళు వచ్చి పడతారు. ఈ పెద్ద మనిషి 40 లక్షలు కట్టకపోతే ఏం సమాధానం చెప్తావు అడుగుతా ఉన్నా. పత్తికొండ కాదు జల్లి మర్చిపోతున్నా. ఎలక్షన్లు అయిపోతానే పెద్ద గుట్టకుండా పత్తికొండ